பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. மனம் ஆத்மாவுக்கும் புலனுக்கும் இடைப்பட்டது. உயிருக்கு முன்பாகவும் கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்களுக்கு பின்பாகவும் வருகிற ஒன்றை சொல்ல வேண்டும். ஜீவனுக்கு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒன்று, அதுதான் மனஸ். இந்திரியங்களால் பெறும் அனுபவங்களை எல்லாம் உணர்வது மனஸ்தான். ஆனால் இந்திரிய உபகரணங்கள் இல்லாமலேயும் அது தானாக அனுபவங்களை பெறும். பல தினசாக எண்ணி எண்ணி கல்பனைகள் செய்வதிலேயே சந்தோஷம், பயம், துக்கம் எல்லாம் படுவது பின்னே சொன்ன வகையைச் சேர்ந்ததுதான். ஒரு கல்யாணம் என்றால் சந்தோஷப்படுவது, ஒரு சாவு என்றால் துக்கப்படுவது, ஆவிசேஷ்டை என்று கேள்விப்பட்டால் பயப்படுவது, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு லாட்டரி விழுந்தால் பொறாமைப்படுவது என்று இப்படி பல உணர்ச்சிகள் மற்ற இந்திரியங்களின் மூலமாக இன்றி மனசுக்கே டைரக்டாக உண்டாகிறவைதான். உயிரை பற்றி ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியாதது போல மனசை பற்றி தெரியாமல் இல்லை. கர்மேந்திரிய ஆனந்தத்தை விட ஞானேந்திரிய ஆனந்தத்தை பெரிசாக நினைக்கிற மனுஷன் அந்த எல்லா இந்திரியங்களின் ஆனந்தத்தையும் விட மனசின் தனித்த ஆனந்தத்தையே பெரிசாக நினைக்கிறான். குடி, கஞ்சா, ட்ரக் என்று போகிறானே, அது எதற்கு? போதையிலே கண் தெரியாமல் காது கேட்காமல் வாயும் குளறிப்போய், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஹானி செய்து கொண்டு தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்தபடி, அதாவது கர்மேந்திரியத்தையும் ஹானி செய்து கொண்டு ஏதோ ஒரு சாக்கடையில் போய் புரளுகிறானே, தன்னையே படேர் படேர் என்று அடித்துக் கொள்கிறானே. எதனால்? எதற்காக? தனக்கு ரொம்பவும் பிரியமான சரீரத்தை இத்தனை கஷ்டப்படுத்திக் கொள்வது. அந்த போதை நிலையில் மனசிலே இவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆனந்தம் தெரிகிறதே, அதற்காகத்தான். கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்களை மட்டுமின்றி அறிவுக்கே இந்திரியமான மூளையையும் அந்த நிலையில் பறிகொடுத்துவிட்டு இவன் தேடிப் போகிற எதுவோ ஒன்று மனசின் ஆனந்தம்தான். கவலைகளை மறக்கணும், மனஸ் சந்தோஷமாய் இருக்கணும் என்றுதான் மற்ற இந்திரியம் மூளை இவற்றிலுள்ள அதீத பற்றையும் விட்டு ஊரவமானத்தையும் வாங்கிக் கொள்ள தயாராக போதை வஸ்துவில் போய் விழுகிறான். சரி, பழைய கேள்வியை மறுபடி கேட்கிறேன். அந்த ஆனந்தம் அப்படியே சாஸ்வதமாக தங்கி நின்றதா? எத்தனை முந்தை போட்டாலும் எப்போதோ ஒரு போது போதை தெளியத்தான் செய்கிறது. ஆனந்தம் மாயமாக போய்விடுகிறது. வயிறு கெட்டு, குடும்பம் கெட்டு, இப்படி கெடுத்த பாபமெல்லாம் இவன் மேல் மூட்டையாக விழுகிறது. ஆனந்தத்துக்காக இவன் செய்த காரியமே இந்த பாப மூட்டையின் வழியாக இவனுக்கு மகா கஷ்டத்தையும் துயரத்தையும் கொடுக்கிறது. பாபம் சரதி பூருஷகாதான். மனத்தின் இன்பமும் நிலைத்ததல்ல. மனுஷனுக்கு தன்னிலேயே மற்ற அங்கங்களை விட அதிப்பிரியமானதாயிருக்கிற இந்த மனசினால் பெறும் ஆனந்தம் கூட ஒரு அளவுக்கு பிறகு அலுத்துத்தான் போகிறது. படித்த நாவல் மனசுக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது. அதனால்
படுத்த பின்னேயும் தூக்கம் வராமல் நினைவு அதையே சுற்றி சுற்றி வருகிறது. இப்படியே வித்வான் பாடின தோடி, இல்லாவிட்டால் யாரோ சுவாமிகள் பண்ணின பூஜை என்று இவன் ஆழ்ந்து அனுபவித்து மகிழ்ந்த எதுவோ ஒன்று ராவெல்லாமும் மனசில் சுற்றி சுற்றி வருகிறது. மனசு ஆனந்தித்ததுதான். இதற்காக ஒரு செலவும் இல்லை. கையை காலை ஆட்டி வேலை செய்யும் சிரமம் இல்லை. வேறே எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை. ஆனால் அதே நினைவு ராத்திரி 12 மணி 1 என்று நீடித்துக் கொண்டிருந்தால் அது பிடிக்கவா பிடிக்கிறது? தூக்கம் வராமல் உபதிரவப்படுத்துகிறதே என்று எரிச்சலாக வருகிறது. மனசைத்தான் நிஜ நாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அதற்காக மற்ற எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட மனசின் ஆனந்தமும் ஒரு ஸ்டேஜில் பிடிக்காமல் வெறுமனே செத்துப்போன மாதிரி ஒன்றும் தெரியாமல் தூங்குவதில் ஆசை உண்டாகிறது. தூக்கத்திலே உடம்புக்கோ மனசுக்கோ புத்திக்கோ ஏதாவது கொஞ்சமாவது ஆனந்தம் இருக்கிறதோ? இல்லை. இப்படி இருந்தும் அதிலே ஆசை. 4 நாள் தூக்கம் இல்லாவிட்டால் உடம்பு மனஸ் புத்தி எல்லாமே பலகீனப்பட்டு போகிறது. ராஜபோகமாக ஜீவிக்கிறவன் சந்திரியை தாவள்யமாய் கொட்டும் சலவைக்கல் நிலா மாடத்தில் பட்டு மெத்தையில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறான். தென்றல் ஜிலுஜிலுவென்று வீசுகிறது. பிரியபத்னி பக்கத்திலேயே சுனாதமாக வீணாகானம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அத்தர் வாசனை மணக்கிறது. ஆனாலும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இத்தனை சுகமும் தெரிய வேண்டாம் என்று மறந்து தூங்குவதற்கு ஆசைப்படுகிறான். மற்ற ஆசைகளும் ஆனந்தங்களும் அனுபவிக்கும் போதே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அலுத்து போகிறார் போல் தூக்கம் மட்டும் தூங்குகிறவனுக்கு அலுத்து போவது என்று இல்லை. அவன்தான் உணர்ச்சியே இல்லாமல் தூங்குகிறானே, எப்படி அலுப்பு தெரியும்? ஆனால் முழித்து கொண்ட பின் மறுபடி கொட்டாவி வந்தால் இது என்ன சனியன், மறுபடி தூக்கம் வருகிறது, தலையிலே தண்ணியை கொட்டி கொண்டாவது அதை அடித்து விரட்டுவோம் என்று நினைக்கிறான். அதாவது தூக்க ஆசை ஆனந்தமும் அலுத்துத்தான் போகிறது. அலுத்து போனாலும் அற்றுப்போவதில்லை. ஒவ்வொரு ஆசையும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் அலுத்து போகிறது. ஆனாலும் எந்த ஆசையுமே ஒரு வழியாக அற்றுப்போயும் விடாமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விட்டேனா பார் என்று மறுபடி படையெடுக்கிறது. ஆசையை பூர்த்தி பண்ணும் வஸ்துவின் அனுபோகம் ஜீவனுக்கு திரும்ப திரும்ப வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கு அவன் அடிமையாகி விடுகிறான், அடிக்ட் ஆகி விடுகிறான். அடிமையாய்விட்டால் அப்புறம் துக்கப்பட வேண்டியதுதான். ஷவர் பாத் தான் தனக்கு ஹேபிட் என்றால் எல்லா இடத்திலும் ஷவர் கிடைக்குமா? சங்கீதத்தில் ராசிக்கம் இருக்கிறவனுக்கு எப்போதும் உசந்த சங்கீதமாக கிடைக்க முடியுமா? கவிதையிலே ரொம்ப ரசிப்பு, இலக்கியத்திலே ஈடுபாடு இருக்கிறவனுக்கு உசந்த விஷயமாக எப்போதோதான் கிடைக்கிறது. காமா சோமா கண்ணா பின்னா ஆகியவைதான் நிறைய கிடைக்கின்றன. இவனுக்கோ படிக்காமல் இருக்க முடிவதில்லை. அப்படி ஹேபிட் ஆகிவிட்டது. ஆனால் படிக்க எடுக்கிற புஸ்தகம் எதுவும் திருப்தி தரமாட்டேன் என்கிறது. அதற்காக படிக்காமல் இருந்தாலும் டல்லாக டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறது. ஆசை உண்டாக்குகிற ஹேபிட் என்கிற பழக்க தோஷத்தினால் இப்படியெல்லாம் துன்பம். ரேஸ் கோர்ஸ், கள்ளுக்கடை, சீட்டாட்டம், காஃபி கிளப் தான் என்றில்லை. எதிலே ஆசை வைத்தாலும் அது ஒரே இழுப்பாக இழுத்து அதிலே ரொம்ப ஆனந்தத்தை தந்த அனுபோகத்துக்காக மறுபடி மறுபடி தாகப்பட வைத்து ஒருத்தனை வரட்டி எடுத்து விடுகிறது. இவன் எதிர்பார்ப்பது உசந்த சங்கீதம் பிடித்தவனுக்கு உசந்த சங்கீதம், கிராமிய கூச்சல் பிடித்தவனுக்கு அப்படிப்பட்ட கூச்சல், உசந்த லிட்ரேச்சர் பிடித்தவனுக்கு ரசமான இலக்கியம், ஆபாச கூத்து பிடித்தவனுக்கு அந்த ஆபாசம், இட்லி சாம்பார் பிரியனுக்கு அந்த போஜனம். இப்படி ஒவ்வொருத்தனும் எதிர்பார்ப்பது அவன் ஆசைப்படும் தரத்துக்கு எப்போதும் கிடைப்பதில்லை. அப்படிப்பட்ட சமயங்களில்
ஏமாற்றமும் துக்கமுமே ஏற்படுகிறது. அந்த ஆசை இல்லாதிருந்தால் இந்த துக்கமும் இல்லை. குறிப்பாக ஒன்றிலே ரொம்ப ஆசை வைத்து ஓஹோ என்று சந்தோஷிப்பதாலேயே அது கிடைக்காத போதெல்லாம் ஒரே அடியாக குறைப்பட்டு கொண்டு துக்கம் கொண்டாடுவதாக ஆகிறது. அதே ரகத்தைச் சேர்ந்த வேறு நல்ல விஷயங்களை கூட உள்ளபடி அனுபவித்து ரசிக்க முடிவதில்லை. இவனுக்கு எதுவோ ஒரு ராகம், எதுவோ ஒரு கீர்த்தனம் ஃபேவரைட், அலாதியாய் பிடித்தது என்றால் ஒரு வித்வான் வேறே எத்தனை ராகம், எத்தனை கீர்த்தனம் தேவகானமாக பாடி சபை பூராவும் கொண்டாடினாலும் இவன் மட்டும் தனக்கு பிடித்ததை பாடவில்லையே என்று மூக்கால் அழுகிறான். இப்படியே இவனுக்கு ஒருத்தர் ஃபேவரேட் வித்வான் என்றால் வேறே எத்தனை வித்வான்கள் நன்றாக பாடினாலும் தனக்கு பிடித்தவர் பாடவில்லையே என்றே குறைப்படுகிறான். சுவாமியார்கள் விஷயத்தில் கூட இப்படி உண்டு. ஏதோ ஒரு க்ஷேத்திர மூர்த்தியிடம்தான் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப பிடித்தமென்றால் வேறே எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் அங்கே எத்தனை பேர் பக்தி பரவசமாக தரிசனம் பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் இவன் மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகுமா என்றுதான் குறையோடு நினைத்துக் கொள்கிறான். யாரோ ஒரு சுவாமியாரை பெரியவர் என்று பிடித்துவிட்டால் அப்புறம் வேறே எந்த மகானை பார்த்தாலும் அவர் மாதிரி ஆகாது என்றுதான் முனகிக் கொள்கிறான். அப்புறம் நமக்கு பிடித்த சுவாமிக்கே எத்தனை நன்றாய் அலங்காரம் பண்ணி இருந்தாலும் பிக்ஷாடன அலங்காரம் மாதிரி ஆகுமா என்று குறைப்படுவது. நமக்கு பிடித்த சுவாமிகளே கீதை உபன்யாசம் எவ்வளவு உயர்வாக பண்ணினாலும் விவேக சூடாமணி பண்ணப்படாதோ என்று குறைப்படுவது என்றெல்லாம் ஒன்றில் ஆசை சந்தோஷம் என்பதாலேயே அநேக வேறு சந்தோஷங்களை பறிகொடுப்பதாக ஆகிறது. அதற்காக நமக்கு பிடித்ததை நிரந்தரமாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடிகிறதா? இல்லை. அது எப்போதாவது தான் கிடைத்தால் கிடைக்கிறது. அப்படி கிடைக்காத போது ஒன்றும் பிடிக்க மாட்டேன் என்கிறது. சொல்லத் தெரியாத வேதனையாக இருக்கிறது. சில சமயத்தில் கோபமாக கூட வருகிறது. கஞ்சா இந்த நாளில் ட்ரக் என்று பெயர் தந்திருக்கும் போதை வஸ்துக்களில் ஆசை வைத்து ஹேபிட் ஆக்கிக் கொள்ளும் போது ஆசை பூர்த்தியால் தேகம் கெட்டு புத்தி வைக்கல்யம் தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது என்றால் ஹேபிட்டை இவன் விட பார்த்தாலோ முடியாமல் அது அவனை படாத பாடுபடுத்தி பிராணகத்தி கூட பண்ணிக்கொள்ளச் செய்கிறது என்கிறார்கள். அதாவது ஆசையால் கெடுதல் என்று தெரிந்தால் கூட அதை விட்டுவிடுவது சிரமமாயிருக்கிறது. நாம் பெரிசாக ஆசைப்பட்டு தேடி போகாமல் அதுவாகவே வந்து கலப்பில்லாத ஆனந்தம் தருவதாகவும் சில வஸ்துக்கள் இருக்கின்றன. கொஞ்சம் விஸ்ராந்தியாய் இருக்கலாம் என்று பீச்சில் போய் உட்காருகிறோம் அல்லது மொட்டை மாடியில் போய் உட்காருகிறோம். நமக்கு அன்று பூர்ணிமை என்று தெரியாது. ஆனால் தலையை தூக்கி பார்த்தால் பூர்ண சந்திரன் வெண்ணெய்க்கட்டி மாதிரி அழகாக தெரிகிறது. குழு குழு என்று சந்திரிகையை கொட்டுகிறது. நாம் ஆசைப்படாமலே ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. இந்த ஆனந்தத்துக்காக நாம் எந்த கஷ்டமும் படவில்லை. இதற்கு அப்புறமும் இந்த அனுபவத்தால் ஒரு கெடுதலும் வரப்போவதில்லை. எல்லாம் சரிதான். ஆனாலும் இந்த ஆனந்தமும் எத்தனை நாழி சாஸ்வதம்? அது உள்ளளவும் கூட, அதாவது ராத்திரி பூரா நம்மால் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடிகிறதா? உசந்தால் 1 மணி பார்க்கிறோம், அப்புறம் அந்த ஆனந்தம் நிற்கிறதா? ஆனாலும் இன்றைக்கு பார்த்ததில் ஹேபிட் மாதிரி கொஞ்சம் ஏற்பட்டு விட்டது. நாளைக்கும் சந்திரனை பார்க்கிறோம், ஆனால் அது இன்று மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் மூளியாகத்தான் இருக்கிறது. இன்று பூர்ணமாக பார்த்து விட்டதாலேயே நாளைக்கு மூளியாக பார்க்கும்போது என்னவோ போல் இருக்கிறது. எப்போ பூர்ணிமை வரும், எப்போ வரும் என்று இன்னும் 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் அதே நாள் வருகிற வரைக்கும் ஒரு ஆசை அடித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. அதாவது முதலில் பூர்ணிமைக்காக ஆசைப்படாவிட்டாலும் அதை பார்த்து ஆனந்தப்பட்ட பின்
ஆனந்தமே ஆசையை உண்டாக்கி விடுகிறது. இப்படி எதிர்பாராமல் தானாகவே ரொம்ப ஆனந்தமாக வருகிறவையும் பிற்பாடு அது வராதா வராதா என்று எதிர்பார்க்க வைக்கிற ஆசையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. எந்த ஆனந்தமானாலும் அது நிரந்தரமாய் இருப்பதில்லையாதலால் அந்த ஆனந்தத்துக்கு காரணமான வஸ்து ஏதோ ஒரு சமயத்தில் மட்டுமே நமக்கு கிட்டுவதாயிருந்து கொண்டு மற்ற சமயங்களிலெல்லாம் அதற்காக நம்மை தவிக்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. நல்லதில்லாததுகளைப் போலவே நல்லதின் விஷயத்திலும் இப்படியே இருக்கிறது. ஈஸ்வர தர்சனம் க்ஷண காலம் கிடைத்து அவன் மறைந்து போய்விட்டானால் அப்புறம் அந்த தர்சன ஆசை பக்தனை பைத்தியமாக வெறியாக ஆக்கிவிடுகிறது. அதை ஒரு உத்தமமான விரகதாபமாக சொல்கிறார்கள். அந்த பாவத்திலேதான் மாணிக்க வாசகர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் எல்லாம் கதறு கதறு என்று கதறி மூர்ச்சை போட்டு விழுந்திருக்கிறார்கள். சென்ற நூற்றாண்டில் இப்படியே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சாவை சொல்கிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. மகான்கள், பெரியவர்கள், அவங்கெல்லாம் எப்பவுமே தன்னை ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இது பண்ணிப்பார். நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும், அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அவருடைய அனுபவமும் அவருடைய அறிவும் நமக்கெல்லாம் பெரிய பொக்கிஷம். நம்ம நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப உபயோகப்படும். ஆனால் அவள் தன்னை வெளியில காமிச்சிக்க மாட்டா. பெரிய மகான்கள் தன்னை என்றைக்குமே காமிச்சுனது கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு கூட ஒரு பெரிய மகான் ஒருத்தர் குருஜின்னு நாங்கள்லாம் கூப்பிடுவோம், சுவாமி சுரஜானந்தான்னு. அவர் வெள்ளை வேஷ்டி அங்கவஸ்தம் தான் கட்டின்னு இருப்பார். ஆனால் அவரை மாதிரி பெரிய யோகீஸ்வரன் பார்க்கவே முடியாது. அந்த சாந்த ஸ்வரூபம், அந்த புன்சிரிப்பு, அந்த அன்பான பேச்சு, அந்த அருள் வெள்ளமான பார்வை, இதெல்லாம் அவளுடைய ஒரு ஒரு குணாதிசயங்கள்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து அவ மாதிரி ஆகணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஆனால் அவ தான் ரொம்ப தப்பு பண்ண மாதிரி தான் சொல்லிப்பாள். நான் ஒன்றும் பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிக்கவே மாட்டாள். பட்டநாத்தார் கூட ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? கல்லா பிழையும் கருதா பிழையும் கசிந்து உருகி நில்லா பிழையும் நினையா பிழையும் நின் அஞ்சு எழுத்தை சொல்லா பிழையும் துதியா பிழையும் தொழா பிழையும் எல்லா பிழையும் பொறுத்தருள்வாய் கட்சி ஏகம்பனே. காஞ்சிபுரத்தருடைய ஏகாம்பரேஸ்வரர் பார்த்து சொல்றாரு, அவரா பண்ணல, அவர் பண்ணாத இதுவா, அவர் பண்ணாத பாட்டா, அவர் தொழாத ஈசனா, அவர் போகாத கோவிலா, எப்பேற்பட்டவர் பட்டினத்தடிகள் அவர் சொல்றார், நான் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா, அத்தனை தப்பே நீ பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற. என்னென்ன தப்பு பண்ணாரான்னு தெரியுமா? இதுல ஒரு தப்பு கூட அவர் பண்ணல, நாமெல்லாம் பண்றோம், நமக்கு சொல்ல தெரியல, நமக்காக அவர் சொல்லியிருக்கார். கல்லா பிழையும் எப்பேற்பட்டாக்க மெய்ஞான நூல்களை எல்லாம் படிக்காத, கல்வி அறிவு கொள்ளாத, எதையோ தேவையில்லாத வாழ்க்கைக்கு ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் பண்ணேன்னு தவிர ஞானத்தை தரக்கூடிய, அறிவை வளர்க்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட நான் எந்த விதமான கல்வியும் கற்கவில்லை, எந்த நூல்களையும் நான் படிக்கவில்லை. கருதா பிழையும், அது உள்ளுக்குள்ள என்ன சொல்லியிருக்காளோ அந்த மெய்ப்பொருளை தெரிந்து ஆராய்ந்து அறியாத குற்றம் பண்ண. அதுக்கப்புறம் நில்லா பிழையும் நினையா பிழையும், அந்த நூல்கள் சொன்னபடி நடக்காமலும் உன்னை நினைக்காததுமான பிழையும் நான் செஞ்சேன். நீ எனக்கு ஆதரவா இருக்காய் அப்படிங்கறது நான் உணரல, உன்னுடைய அருளால் தான் எனக்கு எல்லாமே நடக்கிறது அப்படிங்கறது நான் உணரவே இல்லை. அப்படி ஒரு குற்றம் நான் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என் 5 எழுத்தை சொல்லா பிழையும், உன்னுடைய பேருள்ள எண்ணி நான் உன்னுடைய திருவடிகளுக்கு அன்பு பூண்டு நில்லாத குற்றத்தோட உன்னுடைய 5 எழுத்தை நான் நாவாக சொல்லாத குற்றம். உன்னை நினையா பிழையும், நின் 5 எழுத்தை சொல்லா பிழையும்
துதியா பிழையும். உன் புகழை வாழ்த்தாமல், துதிக்காமல், அதை படிக்காமல், பேருடன் கலந்து கொள்ளாமல், அது மற்றவர்கள் இல்லை, எல்லா பிழையும் பொறுத்தொருள். நான் பிழையும், துதியா பிழையும், தொழா பிழையும். தொழா பிழையும்னு உன்னை தொழுது வணங்காத, கைகூப்பி கூட உன்னை வணங்கினதில்லை. உன் கோவில் வாசல்ல போகும்போது நின்று ஒரு நிமிஷம் உன்னை பார்த்ததில்லை. அப்பேற்பட்ட நான் இவ்வளவு குற்றங்கள் பண்ணியிருக்கேனே, அந்த குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் வரிசையா சொல்லணும்னாக்க, உன்னால அருளப்பட்ட மெய்ஞான நூல்களை எல்லாம் கல்லாத குற்றம் 1, 2வது அதனுடைய மெய்ப்பொருளை ஆராய்ந்து தெரியாத குற்றம் 2, நீ எனக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாய் என்பதை உணராத குற்றம் 3, உன்னுடைய பேரருளை எண்ணி உன்னுடைய திருவருள்களுக்கு அன்பு பூண்டு நில்லாத குற்றம் 4, உன்னுடைய 5 எழுத்தான பஞ்சாட்சரமான நமசிவாய மந்திரத்தை நாவார சொல்லாத குற்றம் 5, உன்னோட புகழை வாய்த்தாத குற்றம் 6, உன்னை கைகூப்பி வணங்காத குற்றம் 7, இன்னும் எண்ணற்ற குற்றங்கள். இது ஏதோ எண்ணி சொல்லிட்டேன், இதுக்கு மேல இன்னும் எத்தனையோ குற்றங்கள் இருக்கு. அந்த குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் நீ தயவு செய்து பொறுத்துக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்றார். இது நம்ம சொல்லணும்னு எவ்வளவு சொல்லணும்? 108 குற்றம் சொல்லணும். நம்ம அதை பண்ணோம், இதை பண்ணோம், அப்படிப்பட்ட தப்பு பண்ணேன், இப்படிப்பட்ட தப்பு பண்ணேன், இதை நீ பொறுத்துக்கோ, அதை நீ பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படி அவ்வளவு தவறுகள் நம்ம சொல்லணும். நம்ம பஞ்சேந்திரியங்களும் தப்பு பண்ணிருக்கு. அந்த பஞ்சேந்திரியங்களும் தப்பு பண்ணிருக்கு. மனசு நினைக்காது, இந்திரியங்கள் உன்பால் ஈடுபடாது, சேவையில் ஈடுபடாது. நான் என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லவே முடியாது. இப்போ ஒரு இன்னொரு பாட்டில் அப்படிதான் சொல்றேன். என்னன்னா, காதென்று மூக்கென்று கண்ணென்று காட்டி என் கண்ணெதிரே மாதென்று சொல்லி வரும் மாயை தன்னை மரளிவிட்ட தூதென்று எண்ணாமல் சுகமென்று நாடும் இத்துர்புத்தியை ஏதென்று எடுத்துரைப்பேன் இறைவா அப்படின்னு கேட்க. இது இன்னொரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாருவான். என்ன பண்ணிட்டாரான் அப்படின்னா, எனக்கு காதுகள் இருக்கு, மூக்குகள் இருக்கு, அழகான கண்கள் இருக்கு, இப்படி பல உறுப்புகள் எனக்கு இருக்கு அப்படின்றத மிதப்புல இருந்துவிட்டு, இது இந்த மற்றும் சில உறுப்புகள் இருக்கிறத கூட நான் அப்படி கண்டும் காணாதுமாக இருந்து கொண்டு நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க, என்னை மயக்க வரும் மாய வித்தை செய்யக்கூடிய மங்கையர்பால் ஈடுபாடு கொண்டு இதெல்லாம் இமயன், அதாவது யமனா எனக்கு அனுப்பிச்ச தூது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கல. யமன் பல விஷயத்துல நமக்கு அருள் பண்றான். எப்படின்னா, நமக்கு வயசாயிடுச்சு, நம்மளுடைய காலம் முடிய போகுதுங்கிறதுக்கு நிறைய நமக்கு இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறான். எப்படி அப்படின்னாக்கா, ஒன்று கண்ணு அப்படியே பஞ்சடைஞ்சு போகுது, காது கேட்காத போறது, பல்கள்லாம் ஆடி கீழே விழுறது, வாசனை தெரிய மாட்டேங்கிறது, அதுக்கப்புறம் நாக்கு ஒரு மாதிரியா உளர ஆரம்பிச்சிடுது, குளர ஆரம்பிச்சிடுது, அப்புறம் உடம்பு தளர்ச்சி ஆயிடுது, முட்டை வலி, அந்த வலி, இந்த வலின்னு நிறைய ஆகுது, கை காலெல்லாம் முடங்கி போகுது. இத்தனையும் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சா நிறைய முடி வேற வந்துடுது. இத்தனையும் நமக்கு அந்திம காலம் நெருங்கி வருகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரியாத இருக்கோம் இல்லையா? அதான் இதெல்லாம் யமன் அனுப்பி வைத்த தூதுவர்கள் அப்படின்னு இண்டிகேஷன்ஸ் நம்ம உணராத. நான் கண்ணு, காது, மூக்கு, வாயின்னு சொல்லிட்டு, அழகான உடல்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு அழிய போற உடலுக்கு அலங்காரம் நான் பண்ணி, நான் பாட்டு இந்த உலகத்தை நான் பல காரியங்கள் பண்ணி நான் தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேனே, எனக்கு எப்படி பொறுத்து நீ என்ன அருள் பண்ண போற அப்படின்னு கேட்கிறார். இது எப்படி? இது நாயில் கடையனாக நான் இருக்கின்றேன். ஞாயிற்கடையனாக நாயக்காட்டுவேன். எமலியின் கேடா நான் என் உறுதியால் நாடி நின்று உருவேன் அருணாச்சலா. எமலியின் கேடாய் நான் என் உறுதியால் நாடி நின்று உருவேன் அருணாச்சலா. நாயினும் கீழோனாகிய நான் உன்னோட அருளாக பேராற்றல் இல்லாம, உன்னோட அருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அருள் வெள்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாமல் வேறு யாருடைய சக்தியாக பலத்தாக அல்லது வேற எந்த வழியால உன்னை தேடி அடைய முடியும்? நீ அருள் பண்ணாதான் அவனை அடைய முடியும் இல்லையா? கல்வி அறிவாலும் பணம் பலத்தினாலும் ஈசனை கண்டு அறிய முடியுமா? அது முடியாதுன்னு தான் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் காமிச்சிட்டாலே. பிரம்மா கல்வி அறிவுக்காகவும், விஷ்ணு செல்வத்தினுடைய அந்த அடையாளமாகவும், 2 பேருமே அடிமுடி காணாது வந்தாலும் பார்க்காம உள்ளாம் உரையாளின் உள்ளம் கவர்ந்தானே கண்ணாயிரத்தோனும் கமலனும் காணாத அண்ணாமலையான். அந்த அண்ணாமலையான் எப்பேற்பட்டவன்னு பிரம்மா விஷ்ணுவால கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது, அடிமுடிய உடையவனா இருக்காரு.
அப்பேற்பட்ட உன்னை உன்னுடைய அருள் இல்லைன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? உன்னுடைய ஆற்றல் இல்லைன்னு ஆயிலும் கேடான நான் இருக்கேன்னு என்னால எந்த வழியில உன்னை தேடி அலைய முடியும்பா சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறார். அபிராமந்திரத்தில் சொல்லுவார், நாயனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டான்னு சொல்லுவார். நம்ம அப்பப்போ அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, நாயிலும் கேடான கீழ்த்தரமான என்னையும் ஒரு மதிச்சு என்னையும் ஒரு பொருட்டாக எண்ணி நீ என்ன பண்ண, நீயே வலிய உன்னுடைய பாதம் எனும் அசக்கமரம் தலைமையில் வலிய வைத்து உன்னுடைய பாதம் சொல்லக்கூடிய வாசனை மிகுந்த மென்மையாக மலர் அடிகளை என்னுடைய தலையில் மேல் வைத்து நீ என்னை ஆண்டு கொண்டாயே அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அபிராமிப்பட்டர். நரஜன்மம் எடுத்து நாயாய் விழந்து தரமாய் ஒரு செயல் புரியா போதிலும் பரகதி பெற ஒரு வழி உண்டு பாரினில் ஹரஹர சிவசிவ என்றே சொன்னார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்கார். ஞாயிற்கடையாய் கடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே அப்படிங்கிறார் சிவபுராணத்துல. நம்ம தரமான ஒரு செயல் பண்ணல, நரஜன்மம் எடுத்தோம். இந்த மனுஷ பிறவி எத்தனையோ பிறவிக்கு அப்புறம் ஒரு பிறவி கிடைச்சது. அங்கேயும் இங்கேயும் நாயா ஓடி அலைஞ்சுட்டு இருக்கோமே தவிர உழைக்கிறோம், சொத்து சேர்த்து வைக்கிறோம், அப்புறம் மக்களுக்காக பெற்ற மக்களுக்காகவும் சுற்றத்தாருக்கும் உறவுகளுக்காகவும் உழைக்கிறோம். கடைசியில போகும்போது வந்தபோதும் ஒன்றும் கொண்டு வரல, பட்னாச்சார் சொன்ன மாதிரி போகும்போதும் எதுவும் கொண்டு போகல. அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாயிலும் கேடுகட்டவனாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு கூட தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே, தாயை காட்டிலும் பரிந்து எனக்கு அருள் பண்ணியே ஏ பெருமானே சிவபெரானே அப்படின்னு சொல்றார். திருமூலர் கூட புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு அண்ணல் அது கண்டு அருள் புரியா நிற்கும் எண்ணிலி பாவிகள் எம் ஈசனை நன் அறியாமல் நழுவுகின்றார். பாவிகள்னா காலையில அவனுடைய அருள் புரியாத அவனை ஏற்றி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறான். புண்ணியம் செஞ்சவாளுக்குத்தான் உலகத்தை நல்ல ஒரு பூ உண்டு நீர் உண்டு, பூமி இருக்கும், நீர்நிலைகள்லாம் இருக்கும், சொத்து சுகம்லாம் இருக்கும். அது இது என்ன அடையாளம் அப்படின்னா வையம் தோகம் மதகடி மாமகுடம் பெய்யும் கனகம் பெருவிளையாரம் பிழைமுடித்த ஐயன் திருமணையால் அடித்தாமரைக்கு முன்பு அன்பு செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே அப்படிம்பார். இப்படி எப்படி தேவேந்திரனுக்கு இருக்கிற மாதிரி வையம் துரகம் பூமி அரசாட்சி, துரகம் அப்படின்னா யானைகள் குதிரைகள், மதகரி மா மகுடம் மதம் பிடித்த யானை இருக்கே அப்பேற்பட்ட யானை படைகள், துரகம்னு குதிரைகள் அர்த்தம். வையம் தரகம் மதகரி மாமகுடம் மணிமகுடம் இருக்கும். எப்படின்னா ஏக சத்திராதிபதியாக சக்கரவர்த்தியா வாழ்வார் அவர் எல்லாம். மாமகுடம் சிவிகை பல்லாக்கில் போவா. மாமகுடம் சிவிகை பெய்யும் கனகம் மழையா கொட்டக்கூடிய அளவுக்கு தங்கம் இருக்குமா. பெருவிலை ஆரம் அவ போட்டு இருக்க ஆரங்கள்லாம் ரொம்ப மாலைகள்லாம் தங்க மாலைகள், வைர மாலைகள், நவரத்ன மாலைகள்லாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்ததா இருக்குமா. பெருவிலையாரும் இதெல்லாம் என்ன பிறை முடித்த ஐயன் திருமணையால் அடித்தாமரைக்கு முன்பு செய்யும் தவமுடையாருக்கு உடைவாகித்தன. இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க வைத்திருக்கப்படாதீங்க. இந்த அடையாளம்லாம் அவளுக்கு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க அவ போன ஜென்மத்துல அந்த என்னுடைய ஐயனான பரமேஸ்வருடைய திருமனையாளான அம்பாளுக்கு அவளுடைய பாதத்துக்கு சேவை செய்து பக்தி செய்து அதனாலே அவளுடைய அருளை பெற்றவர்கள் இந்த ஜென்மத்துல அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அகிருத புண்ணியா பபவதி அப்படின்னு சொல்லுவார் சௌந்தர்யலகர்ல ஆச்சாரியார். அதாவது மகாவிஷ்ணு பிரம்மா சிவன் எல்லாரும் உன்னுடைய பாதத்துடைய வச்சுட்டுதான் அவர் உலகத்தை படைக்கிறார், இவர் காப்பாத்துறார், அவர் விபூதியா இட்டு உலகத்தை சம்ரட்சணை பண்ற ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் எல்லாத்துக்கும் அவரே ஒரு தலைவனாக இருந்து எல்லாம் பண்றார். இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறதுன்னு உன்னுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய தூசி இருக்கே அதனுடைய விசேஷத்தால் தான் அவளாலேயே சிவனார் நீ இல்லைன்னா அவரால் ஆடக்கூட முடியாது, அசங்க கூட முடியாதுன்னர். அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய அருள் இல்லைன்னு சொன்னாக்க அவரால் ஒரு இயங்க கூட முடியாது அந்த சிவனாருக்கு. அவரை இயக்கும் சக்தியாகவே நீ உள்ள இருக்கியே. அப்படி இருக்கும்போது உன்னை நான் பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா உன்னை வணங்கறதுக்கோ உன்னை புகழறதுக்கோ கதம் அகிருத்த புண்ணியா ஒரு புண்ணியமும் பண்ணாத நான் இருக்கேனே எப்படிமா என்னால முடியும். சிவசக்தியாயுக்தோ எதிபவதி சக்த பிரபவித்தம் நச்சேத் ஏவம் தேவோ நகலு குசலஹா ஸ்பந்தித்தும் அப்படி அதஸ்துவாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிகி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அகிருத்த புண்ணியா பபவதி அப்படின்னு சொல்லுவார். எப்படி ஒரு புண்ணியமும் பண்ணாத நான் இப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியும், உன்னை வணங்க முடியும். அப்பேற்பட்ட 3
மூவரும் தேவரும் மூவரும் வணங்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்ன வணங்கணும்னு சொன்னா நான் கொஞ்சமா புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? நாய்க்கும் கடையேன் பிழை அனைத்தும் நாடில் தவத்தால் நல்கிய நல் தாய்க்கும் கோபம் உறும் என்னில் யாரே என்பால் சரியாதார். என்னை பார்த்தா எல்லாருக்கும் வெறுப்பு தான் வரும். நாயிலும் கேடானவன் நான், நிறைய பிழைகள் நான் செஞ்சிருக்கேன். எனக்கு அம்மாக்கு கூட என்னை பிடிக்காத போயிடும். ஆனா அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு உன்னுடைய கருணை கடலா இருக்கே, உன்பால் நான் வலிய நான் உன்னை வேண்டி கேட்கிறேன். நீ தயவு பண்ற, பேய்க்கு கூட தயவு பண்ற. நீ அப்படி இருக்கும்போது என்ன நீ ஆள வேண்டாமா, எனக்கு நீ அருள் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கிறா. பெரியவாள்லாம் வள்ளல்கள்லாம் அப்படிதான் கேட்டு இருக்கும்போது சேய்பிழையை தாயறிந்தும் சீராள் பொறுப்பாள் அப்படின்றார். இந்த நாய்பிழையை நீ பொறுக்க நியாயமும் உண்டையா. வள்ளலார் சொல்றார், குழந்தை தப்பு பண்ணா அம்மா பொறுத்துப்பா, அதனால சீர மாட்டா, அடிக்க மாட்டா. ஆனா நான் இருக்கேனே, இந்த நாயே இருக்கேனே, நான் செய்த பிழைய நீ பொறுக்க மாட்டியா? இது பொறுத்துக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கப்பா, தயவு பண்ணி பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார். அதையேதான் ரமண பகவானும் சொல்ற மாதிரி, நாயினும் கீழோ நோய நான் உன்னோட அருளனும் பேராற்றல் இல்லாமல் வேற யாரோடைய சக்தியால பலத்தால இல்லைன்னா எந்த வழியால நான் உன்னை தேடி அடைய முடியும்? அதனால உன்னுடைய அருளானது, உன்னுடைய கருணையானது, உன் அருள் வெள்ளமானது என்றென்றும் எனக்கு வற்றாது பொழிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். நீ இருக்க எத்துணையை நாடித்தான் செல்வேன். நான் தாய்க்கும் வேண்டாத சேயாக பாவியனும் நீ இருக்க எத்துணையை நாடித்தான் செல்வேனும். அம்மாவுக்கு கூட பிடிக்கலனாலும் நீ இருக்கேன்ற தைரியத்துல நான் இருக்கேன்ப்பா, ஒன்னே விட்டுட்டு நான் எங்கதான் போவேன்னு கேட்கிறார். நாமும் அப்படியே சரணாகதி பண்ணி, அப்பா இறைவா எல்லாம் நன்னா கொடுத்திருக்க, உன்னோட அருள் நிறைஞ்சிருக்கு, என்றென்றும் இப்படியே நிரம்பி வழியட்டும், எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா மகாகாங்கிற இடத்துல இருந்தா ஒரு கிராமம், அது கொஞ்சம் பெரிய ஜனங்கள்லாம் உள்ள இடம்தான். மாணிக்க மகாராஜ் அப்படின்னு அவர் கூட்டத்தினால்தான் பெரியவா அங்கே போய் இருக்கா. அது நாகநாத் சமஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமஸ்தானமாக இருந்திருக்கு. அங்கே சிவனுக்கு அங்கே கோவில்லாம் இருக்கும். அங்கே இருக்கிறதே தான் சாதுர்மாசியம் நடந்தது, இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. தீபாவளி, கார்த்திகை எல்லாம் அங்கே தான் நடந்தது. இந்த கார்த்திகை அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான திருவிழா, நமக்கு ஃபெஸ்டிவல், தீப திருவிழா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப தட்சிண தேசத்துல ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடுறோம். அதாவது தீப அப்படிங்கிறதே நம்மளோட இருளை போக்குறது. இந்த வெளியில இருக்கிற லைட் எல்லாம் வெளியில இருக்கிற இருளை போக்குறது. ஆனா இந்த தீபம்ங்கிறது ஜோதி ஸ்வரூபமா பகவானை தான் சொல்லியிருக்கு. பரபிரம்மத்தை தான் தீப ஜோதி அப்படின்னு சொல்றது. அருணகிரிநாதர் சொல்ற தீபமங்கள ஜோதி நமோ நமோ அப்படின்னு பாடுறார். அதை குறிக்கிறதுக்காக தான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துல இந்த தீப உற்சவம் இன்னும் பிரபலமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஜோதி ஸ்வரூபமா பகவான் இருக்கார், ஈஸ்வரன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்கு தான். அந்த அருணாச்சலமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த தீப ஜோதி நாம சாதாரணமாவே விளக்கு பூஜை பண்றோம், எதுவா இருந்தாலும் திவ்யநாமம் அப்படிங்கிறோம். தீபத்துல பகவான் ஆவாகனம் பண்ணினா அது பொதுவா இருக்கு. இந்த தீபம் எல்லா தேவதையிலையும் குறிக்கலாம். அதுல நீங்க ராமரையும் கொண்டாடலாம், கிருஷ்ணரையும் கொண்டாடலாம், சிவனையும் கொண்டாடலாம், அம்பாளையும் கொண்டாடலாம், எதை வேணா வச்சுட்டு பூஜை பண்ணலாம். அப்படி இந்த பரபிரம்மம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவா இருக்கிறதுனால, சர்வமாவும் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தீப திருவிழா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடுறோம். அது திருவண்ணாமலையில ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். அந்த தீபம் பௌர்ணமி, கார்த்திகை மாசம் பௌர்ணமியில வரும். இந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே கார்த்திகை தீபம் வந்தது, இன்னைக்கு பௌர்ணமி. ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ரகுராமன், பிரதோஷம் மாமா, இன்னும் பல பக்தாள்லாம் வந்திருந்தா. இந்த ஜோஷி என்ன பண்ணார், 2 மூட்டை, 1 மூட்டை கோதுமை, 1 மூட்டை அரிசி கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு, இது பிடி அரிசியில வந்தது வசூல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வச்சார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏகாம்பரம் பக்தரை விட்டு இந்த கோதுமை மூட்டையிலேருந்து ஒரு தட்டில் இத்தனை கோதுமை எடுக்க சொன்னா, எய்தாப்புல வைக்க சொல்லி பெரிய அகல் மடக்கு
அதுல நெய்யை விட்டு தீபம் ஏற்ற சொன்னான். அதுல தீபம் ஏற்றி அதுக்கு பூஜை பண்ணி பெரியவாளே அதுல தியானம் பண்ணி அதுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணினா. அப்படி பண்றதே ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும். அந்த தீப ஜோதியிலெல்லாம் பெரியவாளை பார்க்கறதுல பிரதோஷ மாமா ரொம்ப முக்கியமா இருப்பா. இந்த கார்த்திகை தீபத்துல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னு திருவாதிரையில பெரியவாளை சாட்சாத் நடராஜ ஸ்வரூபமா தரிசனம் பண்றது, வருஷ பரப்புல தரிசனம் பண்றது, தீபாவளியில தரிசனம் பண்றது, சிவராத்திரியில தரிசனம் பண்றது, பிரதோஷ காலத்துல தரிசனம் பண்றது, அப்படி எல்லாம் இது ரொம்ப விசேஷமான புண்ணிய காலங்கள். அதுல போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும் அவ சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது. அந்த கார்த்திகை தீபத்துல மாமா எப்பொழுதுமே பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணுவா, பெரியவாளை பார்த்தா பகவான் ரமண மகர்ஷிகளோட அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலையே ரொம்ப மனமுருகி சொல்லுவா. மாமா அப்படி சொல்லலேன்னா கூட பெரியவாளே கேட்டு அதை சொல்ல சொல்லு அப்படின்பா. மாமா சொல்றது தனியே அழகா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த சன்னிவேசத்துக்கு நீங்க எல்லாம் கற்பனையில பண்ணி பார்த்துக்கணும். பிரதோஷ காலத்துல பெரியவா அப்படியே சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட இருக்க, பிரதோஷ மாமா கொடுக்குற இந்த வில்வ மாலையும் தூக்கி தலையில வச்சுட்டு அப்படியே ஜோதி ஸ்வரூபமா நின்று இருப்பா. அப்ப அப்படியே அதை பார்த்து உருகி பிரதோஷ மாமா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அப்படின்னு இது மாதிரி ராகத்துல ரொம்ப நெக்குருகி பாடுவா. அப்படியே எல்லாரையும் உருக்கிடும். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்திலையும் பிரதோஷமா வந்த அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலை பாட எல்லாரும் ஹரஹர சிவசிவ அருணாச்சல சிவ ஹரஹர சிவசிவ அருணாச்சல சிவ அப்படின்னு சொல்லி சாட்சாத் திருவண்ணாமலையே எங்க ஆயிடுத்து, அந்த அருணாச்சலேஸ்வரே எங்க வந்துட்டார், இந்த மகாகாவன்ல இருந்தார் அப்படிங்கிறப்பல அப்படி ஒரு கார்த்திகை தீப தரிசனம் கிடைச்சது. அதாவது இந்த தீபத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னாரு, வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதை போல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பண்றது, இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற இருள்லேருந்து நமக்கு ஞான ஒளி கிடைக்கிறது, ஞான வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதனால பெரியவாளை அப்படி இந்த தீபஸ்வரூபமா தீப ஜோதியில நாம வழிபடுறது தியானம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகையிலையும் நடந்தது. இந்த மாமா பிரதோஷ மாமாக்கு அந்த பரமேஸ்வரனா வாழ பாவிச்சா, பெரியவாளை பாவிச்சா, வழிபட்டா எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும்னு பல பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் இந்த அனுபவம் எல்லாம் மாமாக்கு எப்படி பழுத்துது அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால்தான், பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். பெரியவா இங்க போய் அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிருப்பா. பிரதோஷ மாமா எழும்பூர்ல இருந்த தன்னோட ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல இருந்தா, ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்ததுனால அப்ப யாரோ சொன்னா, அவ கூட இருக்கிறவர் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போறோம் அப்படின்னு சொன்னான். இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு இந்த வைத்தீஸ்வரர் அப்படின்னு காதுல விழுந்தோன்னு மாமாக்கு மனசுல ஒரு எண்ணம் தோணித்து. ஏன்னா அவளுக்கு குலதெய்வம் பிரதோஷ மாமாக்கு வைத்தீஸ்வரன் கோவில், அவ அப்பா பேருமே வைத்தியநாத சர்மா தான். மாமா ஏதோ குழந்தையா இருக்கிறதே போனதுதான், அதுக்கப்புறம் போகவே இல்லை. அதனால இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு மனசுல ஒரு ஆவல் எழும்பித்து. உடனே நம்மளும் போனா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றது பிரதோஷ மாமாவோட பத்னி அந்த மாமி ரொம்ப பரமபக்த, பழுத்த பழம். அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க பெரியவாதான் எல்லாம் சர்வமும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு கொண்டாடின்னு இருக்கோம், பெரியவாளை தவிர நாம எங்கேயும் போனதில்லை, வேற எதையும் நாம மனசால கூட நினைச்சதில்லை. அப்படி இருக்கிறதே இப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு போகணும்னு ஆசை வந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஞாபகப்படுத்தினோன்னு மாமா உடனே ஃபீல் பண்ணினா. பத்தியா, நல்ல வேளை நீ இது மாதிரி ஞாபகப்படுத்தின. சாட்சாத் பிரத்யட்சமாவே வைத்தீஸ்வரனா பெரியவா இருக்கிறது, பெரியவாளை பார்த்துட்டு இருக்கோம், பெரியவா தரிசனம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கே இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு திருப்பி போகணும்னு ஆசை வந்து, அதாவது பலது இருக்குன்னு நினைச்சுட்டா தானே, மனசுல பாவம் இருந்தா தானே இதை போகணும் அதை போகணும், இது பெருசு அது சின்னதெல்லாம் தோண போறது. எல்லாம் ஒண்ணு, சர்வமும் ஒண்ணுத்துக்குள்ள, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிற பாவம் வந்துடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் இங்க போனோம் அங்க போனோம்னா மனசு அலையாது. இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறதே அதுக்காக தான். நம்ம மனசு எப்பப்பாரு வெளி விஷயங்கள்ல அலைஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்படி அலையாத, அப்படி அலையாலேயே அதோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது. அது அத்தனையும் ஒரு முகமா குவிக்கிறதுக்கு தான், ஒரு இடத்துல குவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறது. அந்த ஏகாகிர பக்தியை பெரியவாளை வரைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறதே இன்னொன்னுல ஆசை வர வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுனால மாமியும் சொல்ல, மாமா அதை ஃபீல் பண்ணி உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய், எனக்கு இது மாதிரி எண்ணம் இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு தோணினது கூட தப்பு தான்,
அதனால மன்னிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு. அதாவது போறோங்கிற இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தான் உயர்ந்த இடம் அப்படின்னா கூட பெரியவா தான் இங்கேயே இருக்காளே, அவ எங்க இருக்காளோ அவ தான் வைத்தீஸ்வரன், பரமேஸ்வரனா அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் வைத்தீஸ்வரன் கோவில், அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் சிதம்பரம், அவ என்ன பண்றாளோ எங்க இருக்காளோ அதுதான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற பாவம் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினா இது மாதிரி தனக்கு திருப்பி எண்ணம் வராத இருக்கணும், பெரியவாளை தவிர வேற எதுலையும் மனசு லைக்காத இருக்கணும், சலனம் இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணா அடுத்த நிமிஷம் இதுக்கு அப்ரூவல் மாதிரி என்ன அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னா, வாசல்ல ஒருத்தர் உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சவா யாரோ வர வீட்டுக்குள்ள வரப்போற வரத்தையே உள்ள வரலாமான்னு கேட்டு வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. அவர் வரத்தையே என்ன கையில ஒரு தட்டுல பிரசாதம், அவர் சொல்றார் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போயிட்டு வந்தேன், வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதத்தோட உங்களை பார்க்கணும்னு தோணித்து அதனால வந்தேன், இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு. இது எப்படி தூக்கி வாரிப்பட்டது பிரதோஷ மாமாவுக்கு மாமிக்கலாம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போகணும் தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. உடனே அப்புறம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சு, அதுவே வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் தான் அப்படின்னு மனசுக்கு சமாதானம் சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் சரிங்கிறப்பல அடுத்தது உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, தரிசனம் பண்ணா உடனே பிரசாதம் தானே, உடனே வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதம் வீடு தேடி வருது. அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி பாவம் பெரியவாளை சர்வமாவும் நம்ம உபாசிச்சோம்னா அது சரிதான் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா இருக்கு. அப்படி பிரதோஷ மாமா உபாசிப்பா. அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இந்த கார்த்திகையிலையும் உபாசிச்சா. இந்த மாமாவுக்கு எப்படி நாம மனசுல பாவிக்கிறோமோ, நமக்கு எப்படி தோன்றதோ அதுபடி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவா. அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு ஒரு தடவை சொப்பனம் வந்தது, கனவு. அந்த கனவுல என்ன அப்படின்னா, பெரியவா இந்த பிரதோஷ மாமா விட்டு வாசல்ல வந்து பெரியவாளும் தன்னோட சிஷ்யரான புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமியோட 2 பேருமா நிற்கிறா. நின்றுட்டு அந்த மாமிகிட்ட சொல்றா, இன்னைக்கு பிக்ஷை இங்கேதான் அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெரியவா. சொப்பனம் கலைஞ்சு கொடுத்து இந்த அம்மாவுக்கு இது ஒரு சொப்பனமா இதை சாதாரணமா தள்ள முடியல. உடனே பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா, என்னமோ தெரியல பெரியவாளும் புதுப்பெரியவாளும் வந்து இன்னைக்கு இங்கதான் பிக்ஷை அப்படின்னு சொல்றா, அதனால பெரியவாளுக்கு ஒரு பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு தோன்றது, நம்ம வேணா போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா. அப்ப பெரியவா சத்தாராங்கிற இடத்துல இருக்கா. இது தோணினா சரின்னு கிளம்பி போறா. அங்க போறதையே இவா பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகணும். அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற பாலுங்கிறவர் என்ன பண்றார், குடத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டே இருக்கிறவர் இவாளை பார்த்தோன்னே என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னே கேட்கிறார். இவாளுக்கு சொப்பனம் வந்ததை சொல்லல, அங்க போய் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லல. ஆனா அங்க இருக்கிறவர் என்ன கேட்கிறேன்னு இவாளை பார்த்தோன்னே இன்னைக்கு என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. இது மாதிரி சொப்பனத்தெல்லாம் சொன்னா அவர் போய் பாலு மாமா போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன, இது மாதிரி பெரியவா வந்து சொப்பனத்துல சொன்னாலும் அதனால பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, பெரியவா ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. இது சொல்றதே பெரியவா எப்படி இருக்கான்னா, வெறும் தன்னோட அனுஷ்டானத்தை ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வெறும் கௌபீனத்தோட அப்படி கையை தூக்கி வச்சுன்னு நின்றுட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்து சாட்சாத் பிக்ஷாடனராவே தரிசனம், மெய் சிலிர்த்துது. உடனே பிக்ஷாவந்தனம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னா, இவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம்லாம் அது வரைக்கும் பண்ணி பழக்கம் இல்லை, அது என்ன ப்ரொசீஜர்னு தெரியாது. உடனே புதுப்பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா, அவா சொன்னா பாவம் அவருக்கு ஒன்றும் அது விட வசதி கிடையாது, அதனால இந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வெறும் 250 ரூபா கொடுக்க சொல்லு போரும் அப்படின்னு அவளும் சொல்ல. அதுல வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருந்த ஒருத்தருக்கு வயசூரி போட்டுனது, அதனால ஒரு 4-5 நாளா ஒரு வாரமா பிக்ஷாவந்தனமே இல்லை. இன்னைக்கு தான் பிரதோஷ மாமா போய் சொல்ற அன்னைக்கு தான் அடுத்த அவளுக்கு ஜலக்கு தண்ணி விட்டு பிக்ஷாவந்தனம் ஆரம்பமாறுது. அந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு பெரியவாளும் வந்து 2 குருநாதரும் சிஷ்யருமா சேர்ந்துன்னு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. அதுக்கு மற்ற சாமானமெல்லாம் ஒன்னா இவ பிக்ஷாவந்தனம் சொப்பனம் கண்டா நேர போயிட்டா. ஆனா அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னார், போட்டோ கண்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர் ஏழு பிள்ளையார் மாமி அப்படின்னு ஒரு அம்மா பக்தா, அவ நிறைய சாமான்லாம் கொடுத்துருச்சிருந்தா. அந்த சாமான்லாம் கொண்டு வந்து அவ வைக்கிறா. இன்னும் சேலம் ஆடிட்டர் வேணுகோபாலன் அப்படிங்கிற அவர் ஏதோ சாமான்கள்லாம் கொண்டு வச்சிருக்காரு. இப்படி எல்லாரும் பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் அவாவா கொண்டு வந்து வச்சுட்டா. இங்கே பிக்ஷாவந்தனம் பிரமாதமா ஆயிடுத்து. பெரியவா தானே ஸ்வீகரிச்சுண்டு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டா. அப்படின்னா சொப்பனத்துல கண்டது நிஜமாவே பலிக்கிறது. கனவு அப்படிங்கிறது என்ன, பகவான் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இதெல்லாமும் ஒரு யாஜ்யம். இந்த சொப்பனத்துல வந்து அனுகிரகம் பண்ணா அது சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதே பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு பெரியவா வந்து சோமாசி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாப்புல ஒரு சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு உடனே தோணித்து, என்ன பெரியவாளுக்கு திடீர்னு சோமாசி சாப்பிடணுங்கிற ஆசை, அதனால உடனே மடியா ஸ்நானம் பண்ணி சோமாசியை பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட போனான். இது மாதிரி சொப்பனத்துல பெரியவா வந்து சொன்னா, அதனால பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவா ஏத்துன்னு அனுகிரகம் பண்ண முடியும்னா பெரியவா உடனே டப்பாவை திறந்து காமிக்க சொன்னா. கண்ணால பார்த்துட்டு
உடனே என்ன பண்றா, இங்க பக்கத்துல பாடசாலை இருக்கு, இந்த பாடசாலையில கொண்டு உங்கையாலே குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2 கொடுத்து செங்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா கொண்டு போய் கொடுத்தா. இப்ப சொப்பனத்துல பெரியவா சோமாசி பண்ணி கொடுன்னு கேட்டா, ஆனா கொடுத்ததோ பாடசாலை பசங்களுக்கு. அப்படின்னா இதுலேருந்தே தெரியுது, வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன் அப்படின்லாம் தேவாரத்துல சொல்றாப்புல வேதஸ்வரூபமும் அவதான், வேதிய ஸ்வரூபமும் அதான், எல்லாம் அவளா இருக்கிறதுனால அந்தர்யாமி அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணி நாம் தேகமாஸ்ரிதம் அப்படிதானே பகவான் கீதையில சொல்றார். நான் தான்ப்பா எல்லா ஜீவன்களோடையும் எல்லா பிராணிகளும் உள்ளுக்குள்ளேயும் வைஸ்வானனுங்கிற ரூபத்துல இருந்துட்டு யாரு எதை சாப்பிட்டாலும் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல, இங்க பெரியவா சோமாசி கேட்டு பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்குச்சுன்னா எதுக்கா அப்படி கேட்டிருப்பா யாருக்கு தெரியும்? அந்த பாடசாலை குழந்தைகள்ல எந்த குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி பட்சணம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ, சோமாசி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ அதை இப்ப பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. இன்னொரு வயசான பாட்டிமா பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் வாங்கிண்டா, எனக்கு ருத்ராட்ச மாலை வேணும், அது வேணும், இது வேணும்ட்டு. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, தான் மடியா அப்பளம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன், அதை பெரியவா ஏத்துக்கணும், பெரியவா பிட்சையில சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் அப்பளம் சாப்பிட்றத பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா ஒண்ணு பண்ணு, இப்ப பாடசாலை பசங்களாம் சாப்பிட்ற நேரம் அவளுக்கு போ, அங்க பாடசாலைக்கு போ, எண்ணெயை வச்சு உங்கையாலே இந்த அப்பளத்தெல்லாம் பொறிச்சு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் போடும், இந்த குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்றத பாரு, நான் சாப்பிட்றது தான் அப்படின்னு. இப்படி இல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவா தன்னோட சர்வ வியாபகமான அந்த ஈஸ்வரத்தன்மையை உணர்த்தின்றே தான் இருக்கா. அப்படிதான் இங்க மகாகாவில் இருக்கிறதையும் பிரதோஷமாமாக்கி இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னா ஆருத்ரா தரிசனத்துல சாட்சாத் ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தியா நடராஜ மூர்த்தியா பெரியவா இருக்கிற அழகு அப்படி இருக்கும். மாமா ரொம்ப அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே கேட்பா, நடராஜா தரிசனம் கிடைக்கணும், நடராஜாவா தரிசனம் கிடைக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட அந்த குஞ்சித பாத்த தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி பெரியவா எந்த நாம ரூபத்துல எப்படி நாம உபாசிக்கிறோமோ அப்படி இல்லாம இருக்கிற பரமாத்மாவா இருந்தா அதை குறிக்கிறது தான் இந்த கார்த்திகைங்கிற தீபம் திருவிழா. அந்த தீபத்து திருவிழா இந்த மகாகாமில் ரொம்ப அதி உன்னதமா நடந்தது. அப்படி நடக்கிறதே பெரியவா அப்படியே ஆனந்தமா அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துல பௌர்ணமியில தரிசனம் கொடுத்தா. இப்படி மகாகாமில் இருக்கிறதே கார்த்திகை திருவிழா ரொம்ப விசேஷமா நடந்தது. இன்னும் பல பக்தாள்லாம் அங்க தரிசனத்துக்கு வருவா, பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஒவ்வொன்றும். அதுல அப்படி நடந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, வடிகாத்தால எப்பொழுதுமே 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடுவா. எழுந்து அவளோட அனுஷ்டானத்துக்கு அவ நித்திய இந்த தேக சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு 4:30 மணிக்கு ஜபத்துக்கு உட்காந்துண்டா. இந்த 1 மணி ஜபம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ற வழக்கம். கரெக்டா 1 மணி நேரம் பண்ணுவா. சன்னியாசிகளுக்கெல்லாம் பிரணவம் தான் ஒரே மந்திரம், அதைத்தான் ஜபம் பண்ணணும். எவ்வளவுக்கு அழுவா பிரணவத்தை ஆவர்த்தி பண்றாளோ ஜபம் பண்றாளோ அது அவளுக்கு தபஸ் சேரும். அதனால இந்த 4:30 மணியிலேருந்து 5:30 மணி மட்டும் இந்த 1 மணி ஜபத்தை பண்ணினா, 1 மணி ஜபம் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணினா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னு இந்த ஏகாம்பரம் கைங்கிற அவர் வந்தோடனே ஒரு பேனா எடுத்துனுவா, பேப்பர் எடுத்துன்னு நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதிக்கோ, முதல்ல நான் சொல்றத கேட்டுக்கோ, அப்புறம் அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னா. இவர் என்னமோ ஏதோ சொல்ல போறாளாக்கும் அப்படின்லாம் நினைச்சிருந்தா பெரியவா என்ன ஆரம்பிச்சா, தன்னோட பரமகுருவை பத்தி ஆரம்பிச்சா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகளாய் இருந்தவர் கலவ பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. கலவையில அவ சித்தியானத்தினால கலவ பெரியவா அப்படின்பா. அவளுக்கு பிறந்த ஊரு உதயம்பாக்கம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த உதயம்பாக்கத்துலதான் அவ அவதாரம் பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதிகளா இருந்தா. மகா தபஸ்வி எப்படி அப்படின்னா, அவளோட தபஸ் எப்படி இருந்திருக்கும், அவளோட மகிமை என்னன்னா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாமே. இப்படி ஒரு பெரியவாளை செலக்ட் பண்ணி உலகத்துக்கு பெரிய கொடையா கொடுத்திருக்காளே. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்த பையனை, சுவாமிநாதன் இந்த பையனை செலக்ட் பண்ணி இது பிற்காலத்துல பெரிய மகானா இருக்க போறது, இதனால சனாதன தர்மம் நிற்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் பேரும் புகழோடையும் வழங்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைய செலக்ட் பண்ணினா அப்படின்னாலே அவளோட ஞான திருஷ்டி என்ன, அவளோட மகிமை என்ன அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட மகான் எதையும் லட்சியம் பண்ணினதில்லை, லௌகீகத்துல துளிக்கூட அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்படி எப்பொழுதும் தபஸ் பண்ணிண்டு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இதே தான் உண்டு. நிறைய யாத்திரை பண்ணிண்டா. 1000 கிராம சுவாமிகள் அப்படின்லாம் அவளுக்கு ஒரு பட்ட பேர்லாம் உண்டு.
நிறைய யாத்திரை பண்ணி, ஏன்னா தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற அவளை பத்தி பெரியவா சொல்றா. என்னோட குருநாதர் அதாவது அவர் 66வது சுவாமிகளா இருந்தார். தனக்கப்புறம் 67ஆ இந்த சுவாமிநாதன்கிற பெரியவாளை தான் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சார். ஆனா லக்ஷ்மிகாந்தன்கிற வேத வித்து 67வது சுவாமிகளா வந்து ஒரு வாரம் தான் இருக்க. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. அதனால பெரியவாளுக்கு இந்த முறையில பார்த்தீங்கன்னா சம்பிரதாயமா பார்த்தாக்க இந்த கலவை பெரியவா பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் முறை. ஏன்னா குருநாதர்ங்கிறவர் இந்த 67வது சுவாமிகளா இருந்தவர். அவரோட திருநாமம் மகாதேவேந்திர சரஸ்வதிங்கிறது. அதனால அவளை குருன்னு சொல்லி இவாளை பரமகுருன்னு சொல்றது. ஆனா பெரியவா சொல்வா, எனக்கு என்னமோ குரு அப்படின்னாலே எனக்கு நேர் குருவா இருந்து அந்த 67வது சுவாமிகளை மனசுல வரமாட்டேங்கிறது. அந்த பரமகுருநாதால தான் வருது. காரணம் என்ன, அவளைத்தான் சன்னியாச கோலத்துல பார்த்திருக்கேன். இந்த குருநாதரா இருந்த அவளை 8 நாள் தான் இருந்தா. அவளை நான் அது சன்னியாச கோலத்துல பார்க்கல. நான் போறதுக்குள்ளேயே அவளை சித்தி ஆயிட்டா. அப்படி இருந்த அந்த 67 சுவாமிகளா இருந்தவரும் பெரியவாளுக்கு பூர்வாசிரத்துல பெரியமா புள்ள. அதனால அண்ணா முறை. எனக்கு அவரை நினைச்சாக்கா அண்ணாங்கிற அந்த பாவம் தான் வரதே வழிய ஒரு சன்னியாச கோலத்திலேயே குருங்கிற பாவம் மனசுல வரல. ஆனா குருங்கிற பாவம் சன்னியாச கோலம்னா பரமகுருநாதர் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால அவளையும் குருன்னே சொல்ற வழக்கம்தான். அவர் பட்டத்துக்கு வந்துட்டார். அவருக்கு அப்புறம் 67வது சுவாமியில வந்து அவரும் ஒரு வாரத்துல 2 பேரும் சித்தி ஆயிட்டா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. பெரியவா சொல்ற, நான் 13 வயசுல இந்த மடத்துக்கு பட்டத்துக்கு வந்தேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ கலவையில 2 குருநாதாலும் சித்தியாயிருக்கு. அங்க எல்லாம் காரியங்கள்லாம் முடிஞ்சுது. எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நான் இருந்துட்டு இருக்கிறதே எய்தாப்புல கலவையில ஒரு மளிகை கடைக்காரர், அந்த மளிகை கடைக்கார முதலாளி நேரம் வந்தார். வந்துட்டு என்னை பார்த்து சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இப்படியே உட்கார்ந்துட்டாக்க கொடுக்க வேண்டிய கடன்லாம் எப்ப அடைக்கிறது அப்படின்னு அவர் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வேற முடியும். ஏன்னா 13 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியப்படுது, இப்பதான் திருதுப்புன்னு மடத்துக்கு வந்திருக்கா. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த பரமகுருநாதர் காலத்துல முன்னால அந்த கலவையில கேம்ப்ல இருக்கிறது மடத்துக்கு வேணுங்கிற சாமானெல்லாம் மளிகை சாமான். ஏன்னா மடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் நடக்கும், நித்தியம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு. இதுக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் இந்த மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட கடனா வாங்கியிருக்கா. அப்புறம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதாவது அந்த காலத்துல மடத்துல பணத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமதேசையில இருந்த காலம். கடன்லாம் வாங்குறாப்புலாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் சொஸ்தமாயி பெரியவா நாள்லயே அந்த கடன்கள்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் தீர்ந்து கடன் இல்லாத இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எதேஷ்டமா அதுக்கு நன்னா ஐஸ்வர்யத்தோட பிரமாதமா ஆயிடுச்சுன்னா அது ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காலத்துலதான். அவளோட கையில அப்படி தனரேகை ஓடுறது அப்படின்னே பெரியவா சொல்லுவா. நல்லா அவ எதை தொட்டாலும் பொன்னாகும், அவாகையால எதை வாங்கிண்டாலும் அது நிறைய விருத்தியாகும். அவ இந்த மடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மடத்துல சுபீட்சமா எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி பெருமை விட்டுப்பா தன்னோட சிஷ்யரை பத்தி. அப்படி அது ஜெயேந்திர சுவாமிகள் காலத்துல தான் இதுக்கு அப்புறம் இந்த பினான்சியலி ரொம்ப பெரிய சௌரியம்லாம் ஏற்பட்டது. அதனால அதுக்கு முன்னாலாம் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டங்க திசையில இருந்த காலம். அதனால அங்க கலவையில சாமான்லாம் வாங்கியிருக்கா. ஆனால் பணம் கொடுக்கல. அதுக்குள்ளதான் 2 சுவாமியில சித்தி ஆயிட்டா. இதை வந்து இப்போ 3ஆவதா வந்திருக்கிற பெரியவாள்கிட்ட அந்த கடைக்காரர் வந்து சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இனிமே பணம் கொடுக்காத இங்கேயே உட்காந்தா என்ன பண்றது, எப்படி கடன் அடைக்கிறது அப்படின்னு. இவர் சொன்னோன்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம இனிமே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தோம்னாக்க இந்த மடத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யெல்லாம் திரட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுது. யாத்திரை பண்ணி தான் ஆனும் போல இருக்குன்னு தோணித்து அதுக்கப்புறம் யாத்திரை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பல இடத்துல போய் சுத்த ஆரம்பிச்சது தான் இப்படி சுத்தின்ண்டே இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னாலாம், கவலைப்படாதப்பா நான் கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடன்லாம் அடைச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ மடத்து இவ 13 வயசா இருந்ததுனால மைனரா இருந்ததுனால கடலூர்ல இருந்த ஒரு பெரிய பக்தர் அவர் தான் கார்டியனா இருந்தார். இன்னொரு கலெக்டர் இவாளெல்லாம் கார்டியனா வச்சுட்டு இந்த மடத்து நிர்வாகம் நடந்துருக்கு. அவள்லாம் சொல்லுவாள், அந்த கார்டியன் அவள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட இது குழந்தையாத்துல சுவாமியில உட்காந்துக்க வேண்டியது, நீங்க யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி பழகணும், எப்படி வெளியில போகணும், எப்படி வாசல்ல இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு அவ சொல்லி கொடுப்பா. அதே மாதிரி கருங்குளம் கிருஷ்ணா சஷ்யல் அப்படின்னு இருந்தார். அவர் தான் எனக்கு பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு, எப்படி பூஜை பண்றது எல்லாம் சம்பிரதாயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு. இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. என்ன அதுல அத்தியாத்மிகத்துல ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருந்தா. மடத்து நிர்வாகத்தெல்லாம் இந்த லௌகீக விஷயங்கள்லாம் அவ பார்த்து இருந்தா. அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி நான் அதுக்கப்புறம் வேற வழி இல்லை, யாத்திரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த யாத்திரையை தொடர்ந்தேன். அப்படி யாத்திரையை தொடர்ந்து
இங்கேருந்து முன்னாலேயே பார்த்துருக்கோம். கலவையிலேருந்து பெரியவா போய் கும்பகோணத்துல பட்டாபிஷேகத்துக்கு போனா போற வழியில பல இடங்களுக்கு போனா திண்டிவனத்துல தங்கினா, பன்ருட்டியில தங்கினா அப்படிங்கிறது. இந்த பன்ருட்டிங்கிற இடத்துல பெரியவா தங்கரா. பன்ருட்டியில வந்தா அங்க ஒரு ரெட்டியார், அந்த பரமகுருநாத காலத்திலேயே ரொம்ப அவர்கிட்ட பிரியமா இருந்தவர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் என்றவர். அவர் இன்னும் வரலையே, அவரை பார்க்கலையே அப்படின்னு பெரியவா விசாரிக்கிறா. அப்படி ஆளை போய் பார்த்துன்னு அவர் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுன்னு வச்சுறா. அவ போய் பார்த்தாளா. பார்க்கறதே அவர் என்ன சொன்னார், என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரசமான நிகழ்ச்சி, சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அது ரொம்ப பெரியவாளுக்கு சந்தோஷத்தை குடிச்ச நிகழ்ச்சி. அது பெரியவா இப்ப சொல்றா, அது என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். எண்ணப்பதிகம். பாருருவாய பிறப்பு அறவேண்டும், பாருருவாய பிறப்பு அறவேண்டும், பத்திமையும் பெற வேண்டும், சீருருவாய சிவபெருமானே செங்கமல மலரு போல் ஆருருவாய என் ஆரமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே ஓருருவாயனின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக் கொண்டு அருளே. உரியேன் அல்லேன் உனக்கு அடிமை, உன்னைப் பிரிந்து இங்கு ஒரு பொழுதும் தரியேன், நாயேன் இன்னதென்று அறியேன் சங்கரா. கருணையினால் பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள் என்று உன் பெய்கழல் அடிகாட்டி பிரியேன் என்று என்று அருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே. என்பே உருக நின்னருள் அளித்து உன் இணைமலர் அடிகாட்டி முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட முனிவா, முனிவர் முழுமுதலே இன்பே அருளி எனை உருக்கு
நோக்கி உயிர் உள்கின்ற எம்மானே நண்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நண்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே பத்தில நேனும் பணிந்தில நேனும் பத்தில நேனும் பணிந்தில நேனும் உன் உயர்ந்த பைங்கழல் காண பித்தில நேனும் பிதற்றில நேனும் பித்தில நேனும் பிதற்றில நேனும் பிறப்பறுப்பாய் எம்பெருமானே புத்தனையானே மணி அனையானே முதல்வனே முறையோ முத்து அனையானே மணி அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை இனி பிரிந்து ஆற்றேனே இனி பிரிந்து ஆற்றேனே காணும் அது ஒழிந்தேன் நின் திருப்பாதம் கண்டு கண்களி கூற பேணும் அது ஒழிந்தேன் பிதற்றும் அது ஒழிந்தேன் பின்னை எம்பெருமானே தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்துருகும் தன்மை தானுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்துருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் காணும் அது ஒழிந்தேன் நீ இனிவரினும் காணவும் நாணுவனே பால் திருநீற்று எம் பரமனை பரங்கருணையோடும் எதிர்ந்து பால் திருநீற்று எம்
பரமனை பரம் கருணையோடும் எதிர்ந்து போற்றிமையடியார்க்கு அருள் துறை அளிக்கும் போற்றிமையடியார்க்கு அருள் துறை அளிக்கும் சோதியை நீதியிலே போற்றியன் அமுதே என நினைந்து ஏற்றி புகழ்ந்து அழைத்து அலறியன் உள்ளே ஆற்றுவனாக உடையவனே ஆற்றுவனாக உடையவனே எனை ஆவையென்று அருளாயே ஆற்றுவனாக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே ஆவ என்று அருளாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி
வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.